नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखं कालमुद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरो रसिका भूयावकाः ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यः पौत्रमकल्मषं पराशरात् पुनः वन्दे सुगतातन्तपोनिधिम् ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बर्तमान दशम स्कंध अध्याय 29 रास पंचाध्याय आरंभ। बर्तमान गोपांगना मैंने प्रभु जो कहे तुम्हें सत्य साध्य स्त्री गुड़िक पति सेवा तुम धर्म एक कथा कहीकि तुम्हें से घर को पड़ा बोली कहले तापर से कांदिकी से इच्छा पूर्ति है तेणु विकल कांदिकी तल को मुह पोति दुखरे आंगुठे माटी खोली विभिन्न प्रकार ये प्रकार सब व्यवस्था कले तापर गोपांगना मैंने कहते कहला आपण ही सबू आपण ही आमर पति कहीं आम जहाँ पति बोली चिंता कर भीतर हेतु से पति आपण चलीगला से मुर्दार एवं आम से मुर्दार को पति भाव में आम ग्रहण करूँ ता भितर जी अच्छा सी ही पति सी थी तो आम शरीरटा अच्छी तेणु सी भितर जी अच्छा सी ही आपण तेणु आपण ही आमर पति असुविधा किसी नहीं एक जुक्ति माध्यम कहीदे तापर कौन कौन पुणी देखा कुर्वन्ति ही त्वयि कुशलास्वात्मन नित्य प्रिय पतिसुतादिभिरार्तिदैक्ये तन्नः प्रसीद परमेश्वरमाश्रचिन्ध्या आसां मृतां त्वयि चिरात् अरविंद नेत्र। आत्मज्ञान निपुण महापुरुष माने तुमको ही प्रेम करती कुर्वन्ति ही त्वयि रतिं कुशलास्वात्मन। आत्मन माने आत्मज्ञान संपन्न विद्वान माने कुशला माने कुशला दक्ष साधक महापुरुष साधक माने जो आत्मज्ञानी साधक से माने त्वयि रतिं कुर्वन्ति से तुमको ही प्रेम करती आउ निजर स्त्री पिला घर संसार सब थिले मध्य सेटा परित्याग करी नित्य प्रिय पति सुतादि आरती दैहिकी कहीं पति पिला स्त्री ये सब झी स्त्री पिला ये सब गुड़ाक थिले मध्य एमाने केवल मानसिक जंत्रणा दवापी सृष्टि होती केवल मानसिक जंत्रणा एवं दुख दवापाई ही अच्छा तेणु आपण ही नित्य प्रिय पुत्र भाई बंधु सेवा करवा हूँ स्त्री मान स्वधर्म ता तो अक्षर अक्षर सत्य किंतु यही उपदेश अनुसार आम तुमर ही सेवा करवा उचित कारण तुम्हें हूँ समस्त पति नित्य प्रिय पति सुता दिविरार्ति दैकी पति सुता पति पुत्र कन्या इत्यादि होती स्त्री मान स्वधर्म एवं स्थानीय सेवा करवा उचित किसी भूल नहीं किंतु सीटा होती आपण कहीं भितर आपण थिबारु सी पति होती सी पुत्र होती सी कन्या होती आपण ता भर चलीगला सी सब मुर्दार हो त्याज्य हो बर्तमान सी जदिव अच्छा से मानसिक जंत्रणा देवापी अच्छा तेणु से सहित
କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଆମର ନାହିଁ। ଆପଣ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଆପଣ, ଯେଉଁ ସିଏ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ପତି ପୁତ୍ର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ ସେ ତାହା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯଦିଓ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କେବଳ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଦରକାର? ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ସିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବୁ, ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ତନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱର ମାସ୍ନ ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ମନକୁ ଆମ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର କର, ଆଶାକୁ ଛେଦନ କର ନାହିଁ। ମା ଛେଦ୍ୟା, ଛେଦନ କର ନାହିଁ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ। ଆଶା ମା ଛେଦ୍ୟା, ଆମ ଆଶାକୁ ଛେଦନ କର ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରି ଧାଇଁଛୁ, ଆମେ ଆଶା କରିକି ଆସିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ, ପୁତ୍ର, ବାପ, ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଆସୁଛୁ ନା। ଆମ ପାଖରେ ସଂସାର ନାହିଁ। ସଂସାର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାହା। ତେଣୁ ଆମ ଆଶାକୁ ଆପଣ ଛେଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶାଂ ଭୂତାଂ ତୁଇ ଚିରାତ୍ ଅରବିନ୍ଦ ନେତ୍ରାଙ୍ଗ। ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ତୁମେ ହେଉଛ ସକଳ ଶରଧାରୀଙ୍କର ସୁହୃଦ ଆତ୍ମା ତଥା ପରମ ପ୍ରିୟତମ ନନ୍ଦଲା। ଚିରକାଳ ଧରି କେବଳ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ସେ ଆଶାକୁ ଆପଣ ଛେଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିରାତ୍ ତୁଇ ଆଶା ଭୂତାନି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଆଶାକୁ ଆପଣ ଛେଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମର ପତି ପୁତ୍ର ଯଦିଓ ଆମମାନଙ୍କର ସେବ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଆପଣ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ସେବ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ସିଏ ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସେବା କରିକିରି ଆମର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳରୁ ଆମର ଅଭିଳାଷ ଏହା ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଶାକୁ ଛେଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିତ୍ତଂ ସୁଖେନ ଭବତାର ଅପହୃତଂ ଗୃହେଷୁ ଜନ୍ୟର୍ବିଷତ୍ପିତ କରୌ ଅପି ଗୃହ କୃତ୍ୟେ ପାଦୌ ପଦଙ୍ଗନ ଚଳତ ସ୍ତବ ପାଦ ମୂଳା ଜାମହ କଥଂ ବ୍ରଜମଥୁ କର ବାମ କିମ୍ବା। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ତଂ ସୁଖେନ ଭବତା ଅପହୃତଂ ଗୃହେଷୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଗୃହ କର୍ମରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇ ଆପଣ ହିଁ ଆମକୁ ଗୃହ କର୍ମ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତଂ ସୁଖେନ, ହେ ମନମୋହନ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚିତ୍ତ ଗୃହଧନ୍ଦାରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ସେଥିରେ ଅପହୃତଂ ଗୃହେଷୁ, ଗୃହଧନ୍ଦାରେ ଆମର ଚିତ୍ତ ଲାଗିକି ରହୁଥିଲା। ଜନ୍ୟର୍ବିଷତ୍ପିତ କରୌ ଅପି ଗୃହ କୃତ୍ୟେ, ଏବଂ ଯାଦ୍ୱାରା ଆମର ହାତ ଘର କାମରେ କେବଳ ଲାଗିଥିଲା। ପାଦ ଗୃହ କାରଣରେ ଆମର ହାତ ଲାଗିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅନବରତ ଘର କାମ ହିଁ କରୁଥିଲୁ। ତୁମେ ନିତ୍ୟ ସେଥିରେ ଆମ ହାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତୁମେ ଆମର ସେଇ ଚିତ୍ତକୁ ଚୋରାଇ ନେଇ ଆସିଲ। ଚିତ୍ତଂ ଭବତା ଅପହୃତଂ, ଗୃହ କର୍ମରେ ଆମେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ
ଗୃହ କାରବାର ଆସକ୍ତ ଥିଲୁ, ହେଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିତ୍ତକୁ ଅପହରଣ କରିକି ଘିନି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଣିବା ଫଳରେ ଆମେ ଗୃହକୃତ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ପାଦ ପଦଙ୍ଗ ନ ଚଳତେ ତବ ପାଦ ମୂଳାତେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ଘର ସଂସାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଶା ଭରସା ଆମର ନାହିଁ। ମନ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମନା ବାସନା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ପାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ମୂଳରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? ପାଦ ଚାଲିଲେ ନା, ପାଦ ଚାଲୁନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମନ ଏ ପ୍ରକାର ମଜି ଯାଇଛି ଯେ ଆମ ପାଦ ବ୍ରଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚଳୁନାହିଁ। ଯାମହ କଥମ, ତେଣୁ ଯିବି କେମିତି? ଆମେ ବ୍ରଜମଥୁ କରବାମ କିମ୍ବା, ଏଠି ରହିଲେ ବି କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିବୁ ବି କେମିତି? ପାଦ ତ ଚାଲୁନି, ଆଗକୁ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ତେଣୁ ସିଞ୍ଚନ ତ୍ୱଦ ଧରାମୃତ ପୂରକେଣ ହାସାନ ବଲୋକ କଳଗୀତଜ ହୃତ୍ସୟାଗ୍ନି ନୋଚେତ୍ ବୟಂ ବିରହଜାଗ୍ନି ଉପଯୁକ୍ତ ଦେହାଃ ध्यानेन जाम पदयोग पदवीं सखेते। एकदम पक्का कथा होते कहले सिंचांगन त्वद धरामृत पूरकेण। कहले हे प्राणवल्लभ, आपण आमर प्रिय सखा मंद मंद सिंचांगन तो अधरामृत पूरकेण। आपण मधुर हस, प्रेम भरा चाहाणी एवं बंशीर मनोहर स्वन आम हृदय जो प्रेम करार अग्नि को तुम सहित मिलनर आकांक्षा रूपी अग्नि प्रज्वलित करदेला। तब अधरामृत पूरकेण हि हासावलोक, मंद मंद हसिक जो बांक चाहाणी, बलोक कलगीत एवं ये जो बंशी अव्यक्त मधुर स्वर, यहाँ आमर हृदय मिलनर आशा रूपक जो अग्नि मिलनर आशा को द्विगुणित कला। आम भितर मिलनर आशा अग्निस्वरूप जलिला। प्रेम भाव चाहाणी बंशीर मनोहर स्वन आम हृदय तुमको प्रेम कर प्रेमाग्नि की संदीपित कला। नोचेत वयम विरहजाग्नि उपयुक्त देहा। जदि आपको बर्तमान ये प्रकार परिस्थिति आपंकर मंद हास, बांक चाहाणी एवं अधर जो अमृत बंशी स्वन आपंकर बाहर मनोहर गीत निज अधर ओष्ठ को बंशी लगे आप जो मनोहर गीत को छाड़ुंट, मनोहर गीत बंशी बाहर सीटा आम हृदय अग्नि की संदीपित, कामाग्नि की संदीपित कर काम भाव उनको संदीपित करुँदी आमर से भाव को ग्रहण करेंगे ना, से घर संसार छाड़ी आप पाद को पड़े बर्तमान जदि आप ग्रहण न करेंगे नचेत वयम विरह आपणकर विरह जनित अग्नि रे ये शरीर को भस्म करदे। ध्यान केमिका ध्यान करके बसि आपणकर स्वरूप को ध्यान करके बसी जाम पादयो पदवीं सखे। हे सखे
आमे ध्यान करी बसी तुम पाद पद्म को पाइलु। अर्थात ये शरीर को जोगाग्नि भस्म करी आत्मा आपणकर पाद पद्म मिशी हो ये प्रकार तक बताइले। जरी अंबुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्त क्षण क्वचिदरण्य जनप्रिय अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समक्षमंग स्थातुं त्वया विरमिता बत पारयामम। जर्हि अंबुजाक्ष तव पाद तलम रमाया हे प्रिय पद्मलोचन अंबुजाक्ष तुम्हें हूँ बनवासी मान प्रिय से भी तुमको बहुत प्रेम करती। अंबुजाक्ष तव पाद तलम रमाया क्वचित अरण्य जनप्रिय आपणकर पाद पद्म माँ लक्ष्मीकर उत्सवर स्थान लक्ष्मी के आनंद प्रदान करें एवं क्वचित अरण्य वन प्रिय आपण होती अरण्य जन मैंने आरण्यक जो मैंने अरण्य को जाई आपण को ध्यान करती से प्रिय से लोक मान प्रिय अस्प्राक्ष्म अत प्रभृति नान्य समक्षमंग तुमको बहु तुम चरण कमल सेवा स्वयं लक्ष्मी बड़ कष्ट ही मिलता है किंतु आमको से चरण दर्शन जो दिन मिलगला से दिन तुम्हें आम चित्त रहीगला। अस्प्राक्ष प्रभृति नान्य समक्षमंग जो पाद आप पाद पद्म लक्ष्मी को दुर्लभ से पाद पद्म को आम दर्शन करूँ कौटी वस्त्रहरण समय जोटा कि आम लज्जा अपहरण करगले एवं आम भितर लज्जा आम उभय मिलन प्रतिबंधक जो लज्जा से लज्जा को आप दिन नहीं जाइए आम आप चरणारविंद दर्शन बा स्पर्श कर दिन ठार आम चरणारविंद को छाड़ी पारना लक्ष्मी जोटा कष्ट पाई आमको मिल जाइए आम भी बड़ कष्ट किंतु आम से चरण दर्शन जो दिन कलुणी से समय आम चित्त बसीगला तेणु से दिन आम चित्त अन्य आड़े जाऊना नान्य समक्ष न अन्य आम चित्त अन्य क्या कथा चिंता करना से आप पाद पद्म चिंतन रही स्थातुं त्वयागा विरमितागा बत पारयाम आम पतिपुत्र सेवा करने किपर जीव तुम्हें ही कह स्थातुं त्वया विरमितागा सुंदर भाव कहले हे कमल नयन प्रियतम तुम चरणारविंद को चरणारविंद सेवा लक्ष्मीकर उत्सव भाया हेले भी से सेवा सहज मिल पारना क्वचित आपण अरण्य बास कर ध्यानस्थ होता मुनि मानकर प्रिय मुनि ऋषि मानकर प्रिय आरण्यक जन प्रिय अस्प्राक्ष प्रभृति आम जो दिन ठार वस्त्रहरण समय आपण आम भर जो लज्जा रूपक परदा प्रतिबंधक
ତାକୁ ଆପଣ ସେଦିନ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକରି ଆମର ମନ ସେଦିନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ଧରି ରଖିଛି। ସେ ମନ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନାହିଁ, ମନ ଅନ୍ୟତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ। କି ପତି କି ପୁତ୍ର କିଏ ସେ ଆଡ଼କୁ ଆମ ମନ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ହିଁ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଯାଇଛି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ବା ପତି ପିଲା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଅନୁରାଗ ନାହିଁ। ସେ ଅନୁରାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଟି ଯାଇକରି ଏକ ପ୍ରକାର ଏକତରଫା ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ସଂସାର ଚିନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନରୁ ହଟିଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ବଳବତ୍ତର ହେଇ ମନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତନ କରୁନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଯିବୁ ବା କେମିତି? ସେ ତ ଆମକୁ ବିଷକ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଲଜ୍ଜାଟା ଭିତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା, ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି ଆମର କିଛି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଯତ ପଦାମ୍ବୁଜ ରଜଶ୍ଚକମେ ତୁଳସ୍ୟା ଲବ୍ଧ୍ୱାପି ବକ୍ଷସି ପଦଂ କିଳଭୃତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟଂ ଯସ୍ୟା ସୁବିକ୍ଷର କୃତେ ଅନ୍ୟ ସୁର ପ୍ରୟାସ ତଦ୍ବତ ବୟঞ্চ তব পাদ রজ প্রপন্নাঃ। କହିଲେ ଶ୍ରୀମତ ପଦାମ୍ବୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା କଟାକ୍ଷ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଯତ ପଦାମ୍ବୁଜ ରଜ ଚକମେ ତୁଳସ୍ୟା ଲବ୍ଧ୍ୱା ବିବକ୍ଷସି ପଦଂ କିଳଭୃତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟଂ ଯସ୍ୟାଃ ସୁବିକ୍ଷଣ କୃତେ ଅନ୍ୟ ସୁର ପ୍ରୟାସଃ ତଦ୍ବତ ବୟঞ্চ তব পাদ রজ প্রপন্নাঃ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେମାନେ ଟିକେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ୟ କାହାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବିନା ତୁମର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୌତୁଣୀ ତୁଳସୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରି ତୁମର ଚରଣ ରଜ ପାଇବାକୁ ଅଭିଳାଷ ରଖନ୍ତି। କହିଲେ ଶ୍ରୀଯତ୍ର ପଦାମ୍ବୁଜ ରଜଶ୍ଚକମେ ତୁଳସ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ନିବାସ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସେବାରେ ଲାଗିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଇକି କେହି ନଥିଲେ। ତୁଳସୀଟାକୁ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ତୁଳସୀ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଲାଗି କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ପାଦ ସେବା ତୁଳସୀ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଉନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌତୁଣୀ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ପାଦ ସେବା କରିବି। ହେଲେ ସେ ପାଦ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଲବ୍ଧ୍ୱା ବିବକ୍ଷସି ପଦଂ କିଳଭୃତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟଂ। ବକ୍ଷଦେଶରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ତୁଳସୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସୌତୁଣୀ ଭଳିଆ ହେଲେ ତୁଳସୀଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ବି ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ସିଏ ପାଦ ସେବା କରୁଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସିଏ ମୁଁ କେମିତି ପାଦ ସେବା କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯସ୍ୟାଃ ସୁବିକ୍ଷଣ କୃତେ ଅନ୍ୟ ସୁର ପ୍ରୟାସ। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଅନ୍ୟ କାହାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବିନା ତୁମର
ତୁମର ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତୁମ ଚରଣ ରଜ ସେବନ କରିଛନ୍ତି। ଯସ୍ୟାଃ ସୁବୀକ୍ଷଣ କୃତେ ଅନ୍ୟ ସୁର ପ୍ରୟାସ ତନ୍ମତ୍ ବୟଂ ଚ ତବ ପାଦରଜ ପ୍ରପନ୍ନାୟ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେଇ ଚରଣ ରଜର ଶରଣ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରସାଦକୁ ଚାହିଁକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଥିଲେ ତ କିଛି ହେବନି ନା। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାର୍ଥୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରି ତୁଳସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଥିବାର ଦେଖି ସିଏ ନିଜର ସୌତୁଳି ହେଇଥିବା ତୁଳସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ କେମିତି ପାଦ ସେବା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୌତୁଳି ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ପଦରଜକୁ ପାଇବା ଅଭିଳାଷ ରଖିଅଛୁ। ତୁଳସୀଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ। ତୁଳସୀ ଆପଣ ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେ ପାଦ ସେବା ପାଦରଜକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ତୁଳସୀକି ଆପଣ ଯେମିତି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୌତୁଳି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଳସୀ ଭଳିଆ ହତାଦର କରିବେ ବା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ତୁଳସୀ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୌତୁଳି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୌତୁଳି ଭଳିଆ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ହତାଦର କରିବେ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତନ୍ନଃ ପ୍ରସୀଦ ବୃଜନାର୍ଦ୍ଦନ ତେଙ୍ଘ୍ରି ମୂଳଂ ପ୍ରାପ୍ତା ବିସୃଜ୍ୟ ବସତାଗତ ତଦୁପାସନାସା ତତ୍ସୁନ୍ଦର ସ୍ମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ତୀବ୍ର କାମ ତତ୍ତନାଂ ପୁରୁଷଭୂଷଣ ଦେହି ଦାସ୍ୟଂ। ତତ୍ ନ ପ୍ରସୀଦ ବୃଜନାର୍ଦ୍ଦନ ତେ ଅଘ୍ରି ମୂଳଂ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ମୂଳକୁ ଆସି ସାରିଲୁଣି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଲାଳସାକୁ ପଦାଘାତ କରି ସବୁ ବର୍ଜନ କରି ସାମାନ୍ୟତମ ସଂସାର ଭୋଗ ଲାଳସା ମନ ଭିତରେ ଆଦୌ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ଧାଇଁକି ପଳେଇଛି। ତେଣୁ ହେ ବୃଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ବୃଜନ ମାନେ ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ଆମକୁ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର କିଛି ପାପ ବି ଅଛି, ଆମେ ତ ସେଟା ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦମୂଳକୁ କେବଳ ପାଦ ମୂଳରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଇଛୁ ସଂସାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିକିରି। ଯଦି ଆମର କିଛି ପାପ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ପାପ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦମୂଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ଆମର ପାପ କାହିଁକି ରହିବ? ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଆମ ଉପରେ। ପ୍ରାପ୍ତା ବିସୃଜ୍ୟ ବସତାଙ୍ଗ ତଦୁପାସନାସା। ଆମେ ସଂସାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ଝିଅ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ସେବା କରିବା ଲାଳସା ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ତେଣୁ
ତତ୍ସୁନ୍ଦର ସ୍ମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ତୀବ୍ର କାମ ତପ୍ତାତ୍ମନାଣି। ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୁଖର ଏ ଯେଉଁ ସ୍ମିତହାସ ଯୁକ୍ତ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ এইটা ଆମକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ତୀବ୍ର କାମ ତପ୍ତାତ୍ମନାଣି, এইଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର କାମନା ଆମକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରୁଛି। ଆମ ଭିତରେ କାମାଗ୍ନି ସନ୍ଦୀପନ କରୁଛି। କାମାଗ୍ନି ଆମ ଭିତରେ ଜଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ହସଯୁକ୍ତ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ କି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖି କାମ ତପ୍ତାତ୍ମନାଣି, এই ଯେଉଁ କାମନା ହସ ହସ ମୁହଁରେ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ଯୁକ୍ତ ହସ ହସ ମୁହଁ, এইটা ଆମର କାମନା। ସେଇ ମୁଖକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ପାଦ ରଜକୁ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ କରିବା, এইটা ହେଲା ଆମର କାମନା। এই କାମ ହିଁ ଆମକୁ ସନ୍ତପ୍ତ କରୁଛି, ପୀଡ଼ିତ କରୁଛି। ଆତ୍ମନାଣି ପୁରୁଷ ଭୂଷଣ ଦେହି ଦାସ୍ୟମ୍। ତେଣୁ ହେ ପୁରୁଷ ଭୂଷଣ, ସମସ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ପୁରୁଷ କହିଲେ କ'ଣ, ପୁରୀ ସେତେଇତି ପୁରୁଷ। ଆପଣ ହିଁ ସବୁ ପୁର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସର୍ବାତ୍ମା ବା ଜୀବାତ୍ମା ଭାବରେ। ଏବଂ ସେ ଯେତେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆପଣ ହିଁ ଭୂଷଣ। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, पुरुष श्रेष्ठ। जिते पुरुष तक श्रेष्ठ तुम्हें हो, तुम पुरुष भूषण कहला। तमें देही दास्यम, आमको दासी भाव आप ग्रहण करी सेवार पाद पद्मर सेवार सुजोग दिंतु। कहीं जे संसार सुख एवं ईश्वरानुभूति आनंद दुईटाक परस्पर विरोध, जड़े व्यक्ति दुईटाक करिपारिबो नाही। सेथिपाई आमे इंद्रियग्राह पदार्थ परित्याग करी संसार समस्त सुख जोटा को साधारण लोक जनता सुख बोली चिंता कर संसार भोग्य वस्तु को सब परित्याग करी आपण को उपासना करने लक्ष्य नहीं आपण पादमूल को आश्रय कर सारूणी। आम मन भितर संसार भोग लालसा सामान्य भाव भी नहीं थिले आपण पादमूल को आसपार था। तेणु आप बर्तमान जदि किसी अच्छी भावुं आप दर्शन द्वारा आप बर्तमान वृजनार्दन वृजिन को अर्दन पीड़न कर क्षमता आपंकर अच्छी। तेणु जदि किसी आम भर बर्तमान आप दर्शन द्वारा से पाप सब बुड़ीगला। तेणु आपको आप प्रसन्न होकर आश्रय दिंतु। आपणकर मनमोहन ये बांक चाहाणी युक्त स्मितहास मुख को मुखर शोभा को मुखर शोभा द्वारा आकर्षित हो आपणकर मिलन इच्छा आमको संतप्त करुछि। तेणु हे पुरुष भूषण पुरुष श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान आपण आमको शरण दिंतु। ये कथा कहले भिक्षा अलकावृत मुखम तव कुंडला अश्री गंडस्थलाधर सुधां हसितावलूकम दत्ता भयंच भुजदंड जुगम विलोक्य वक्षश्रीक रमण च भवामदास्य। कहते हे प्रियतम भिक्ष अलकावृत अलकाचुंड कुंतलम कुंचुकुचा केशयुक्त आपण
କୁଞ୍ଚିତ ଅଳକା ଭଳି ଗହଣରେ ଝଲସୁଥିବା ତୋର ସୁନ୍ଦର ମୁଖ, କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚିଆ କେଶଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ତା ଦେହରେ କୁଣ୍ଡଳ, ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳରେ କୁଣ୍ଡଳ ଦିଟା ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତା ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳେ ଦୋହଲୁଛି, ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳା ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଧର ସୁଧା, ଆପଣଙ୍କର ଅଧର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଅଧର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅମୃତ ଭଳିଆ। ହସିତାବଲୋକମ୍, ଅଧର ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ହସଟା ଅମୃତ ଭଳିଆ ହସ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହସୁଟା ଅଧର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି, ତାହା ଅମୃତପମ ହୋଇଛି। ସେ ଅଧରାମୃତକୁ ମାନେ ହସ ହସ ମୁଖରେ ଥିବା ଅଧରକୁ ଦତ୍ତା ଭୟ, ଆହୁରି ପୁଣି ଅଧରାମୃତକୁ ପାନ କରିବା ଆମର ଇଚ୍ଛା। ଦତ୍ତା ଭୟଂ ଚ ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଯୁଗଂ ବିଲୋକ୍ୟ, ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ବାହୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଯେଉଁ ବାହୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଦେଲେ ଯମ ଭୟ ବି ନାହିଁ, କୌଣସି ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ବାହୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଆମର ଦରକାର। ଦତ୍ତା ଭୟଂ ଚ ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଯୁଗଂ ବିଲୋକ୍ୟ, এই ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ବାହୁକୁ ଦେଖି ଆମମାନେ ବକ୍ଷ ଶ୍ରୀକରମଣଂ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ବା ମିଳନର ଆକାଂକ୍ଷା ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଯାଉଛି। ବକ୍ଷ ଶ୍ରୀକରମଣଙ୍କୁ च ଭବାମନାସ୍ୟ, এই ଯେଉଁ ହସ ହସ ମୁଖ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଧରାମୃତ, ସେ ହସଟା ହିଁ ଅଧରାମୃତ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଅଳକ କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚିଆ କେଶ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ମକର କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଦୋହଲୁଛି, କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚିଆ କେଶ, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମିତ ହାସଯୁକ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ମନୋହର ମୁଖ, ଏ ମୁଖ ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ କରିବାର ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ସେଇଟା ଆମ ଶରୀରକୁ ଦଗ୍ଧ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଭୁଜ ଯୁଗଳ ହସ୍ତଦ୍ୱୟ ଅଭୟ ଦେବାର ସବୁ ଭାବରେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଜ ଦୁଇଟା ଯମ ଭୟରୁ ବି ରକ୍ଷା କରିଦେବ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ବି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଅଭୟ ଚରଣ ହସ୍ତଦ୍ୱୟକୁ ଭୁଜଦଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମର କାମନା ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ବକ୍ଷ ଶ୍ରୀକରମଣଂ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ। ଆମର ମନସ୍କାମନା କାମ ଭାବ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳନର ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି ଆମ ପାଖେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦଗ୍ଧ କରୁଛି, ଆମ ଶରୀରକୁ ଦଗ୍ଧ କଲାଣି। ଆପଣ ଅବିଳମ୍ବେ ଆମକୁ ଦାସୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସେବା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ କାସ୍ତ୍ର୍ୟଙ୍ଗତେ କଳପଦାୟତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତେନ ସମ୍ମୋହିତାର୍ଯ୍ୟ ଚରିତାନ୍ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାଂ त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यत् गो द्विज द्रुम मृगाः न पुलकान्य विभ्रमणे। कहले हे प्रियतम, का स्त्री हे अंग ते कलपदायत मूर्छितेन
ପଦ ଆରୋହ ଅବରୋହ କ୍ରମରେ ବିବିଧ ମୂର୍ଚ୍ଛନାଯୁକ୍ତ ବଂଶୀସ୍ୱର ଶୁଣି କଳ ପଦାୟୁତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତେନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଧୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କହୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ବଂଶୀସ୍ୱନ ଏ ବଂଶୀସ୍ୱନକୁ ଶୁଣିକି କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସମ୍ଭାଳିକି ରହିବ। ଏ ବଂଶୀସ୍ୱନର ଆକର୍ଷଣ ଏତେ ଯେ କେହି ସମ୍ଭାଳିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ମୋହିତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଚରିତାତ୍ ନ ଚଳେ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟା। ଏ ତ୍ରିଲୋକରେ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶୀସ୍ୱନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଧୁର ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ବଂଶୀସ୍ୱନରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋହିତ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାବିନ୍ଦୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆସି ଜଗତରେ ନ ଚଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଚରିତ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତକୁ ଶୁଣି ଏ ବଂଶୀସ୍ୱନର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସମ୍ମୋହନ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେବା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନ ହେବ ହେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଜବରଦସ୍ତ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସୌଭୋଗ ବିଦଂ ଚ ନିରୀକ୍ଷ ରୂପମ। ତିନି ଲୋକରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି କିଏ ବା ଆକର୍ଷିତ ନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଅଧରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି ସୁନ୍ଦର ଅଧରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି ଏ ଯେଉଁ ବଂଶୀସ୍ୱନ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଏ ବଂଶୀସ୍ୱନ ଶୁଣି କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ମୋହିତ ନ ହେବ। ତିନି ଲୋକକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ରୂପ ୟାକୁ ଦେଖିକିରି କିଏ ବା ବି ମୋହିତ ନ ହେବ। ଯତ୍ ଯାହାକୁ ଦେଖିକିରି ଗାଈମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଛଲତା ମୃଗ ମାନେ ପଶୁ ବା ପୀଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେବ ପୁଲକାନୀ ବିଭ୍ରମ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ରୂପକୁ ଅପଲକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଖି ପତା ନ ପକାଇ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁକିରି ରହୁଥିଲେ। ସେ ରୂପ ଏବଂ ବଂଶୀସ୍ୱନ ଶୁଣି କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସଂଯତ ହେଇକି ରହିପାରିବ କଦାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକରେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଭିତରେ ଆମର ଭୁଲ କୋଉଠି ଅଛି। এটা ଗଛଲତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଭଳେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ବ୍ୟକ୍ତଂ ଭବାନ ବ୍ରଜ ଭୟାର୍ତି ହରୁ ଅଭିଜାତ ଦେବୋ ଯଥା ଆଦି ପୁରୁଷ ସୁରଲୋକ ଗୋତା ତନ୍ନୋ ନିଧେହି କରପଙ୍କଜମାର୍ତ୍ତବନ୍ଧ ତପ୍ତ ସ୍ତନେ ସୁଚ ଶିରସୁଚ କିଙ୍କରିଣାଂ। ବ୍ୟକ୍ତଂ ଭବାନ ବ୍ରଜ ଭୟାର୍ତି ହରଃ ଅଭିଜାତ। ଆପଣ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି କେବଳ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ଭୟକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ପୀଡ଼ା କାମାଗ୍ନି ଆମକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ିକିରି ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କାମାଗ୍ନି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଗୋପବାସୀଙ୍କର ଭୟକୁ ହଟେଇବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଦେବୋ ଯଥା ଆଦି ପୁରୁଷ ସୁରଲୋକ ଗୋପ୍ତା। ଆପଣ ହେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦେବତା, ଆପଣ ଆଦି ପୁରୁଷ ଏବଂ ସୁରଲୋକ ଦେବଲୋକକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଦେବତାମାନେ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆପଣ ହରଣ କରନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ
ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳର ଭୟ ଓ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସେଇ ଅବତାର ନେଇଛ। ଏ କଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଦୀନ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ବହୁତ ପ୍ରେମ କୃପା ରହିଛି। ତନ୍ନୁ ନିଧେଇ ତେଣୁକରି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଆଦି ପୁରୁଷ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେବତା ଏବଂ ବ୍ରଜର ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମାଗ୍ନି ଆମକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ସେ ଭୟରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତନ୍ନୁ ନିଧେହି କର ପଙ୍କଜ ମାର୍ତ ବନ୍ଧ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତପ୍ତସ୍ତନେଷୁ, ଆମର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଜଳିକିରି ଉତ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ଷୁଜ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ସବୁ ଶରୀର ତ ଉତ୍ତପ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କର ପଙ୍କଜ, ହେ ଆର୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଆର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଅପହରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଆପଣ ଅପହରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ଆମର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ତନରେ ଆପଣ କରପଙ୍କଜ ହସ୍ତକୁ ନିକ୍ଷେପ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିରସ୍ସୁଚ କିଙ୍କରୀ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କିଙ୍କରୀ ଦାସୀ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ସ୍ତନଦ୍ୱୟରେ ହସ୍ତ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ତୁମର ଦାସୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ଶିରରେ ତୁମର କୋମଳ କରକମଳ ରଖି ଆମକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା କହିଲେ ତାମାନେ ଆମ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମାଗ୍ନିରେ ଜଳୁଛି। ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା, ଆଲିଙ୍ଗନ ଦ୍ୱାରା, କରକମଳରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ତନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଶରୀରଟା ଆଲିଙ୍ଗନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆମର ଉତ୍ତପ୍ତ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? ଇତି ବିକ୍ରମିତଂ ତାସାଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଯୋଗେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ପ୍ରହସ୍ୟ ସଦୟ ଗୋପୀ ଆତ୍ମା ରାମୋ ଅପି ଅରିରମତ୍। ଇତି ବିକ୍ରମିତଂ ତାସାଂ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମାନ୍ୟତମ ଦୋଷ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ରାତିଟା ତୁମେ ସବୁ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିକି ପଳେଇ ଆସିଛ, ତୁମେ ଫେରିଯାଅ, ତାଙ୍କ ସେବା କର। ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଆପଣ ସିଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ରହିବୁ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ଠିକ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଅପହରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହା ଆପଣ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖରେ ଆମର ଶରୀର ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଥିବା ଶରୀରକୁ ଆପଣ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ତନକୁ କରସ୍ପର୍ଶ କରି ଏବଂ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦେଇକିରି ଏ ଆମର କାମାଗ୍ନିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁଥାନ୍ତେ? ସେମାନେ ଅନୁମତି ଆଗ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଶରୀରଟାକୁ ଆପଣ ଆମ ଶରୀରକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମତି ପାଇଲା ପରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରେ ବାଧା ଆଉ ରହିବ କି? ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସେତକ ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆଗତୁରା ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ସେମାନେ
बहु साधना अच्छी जन्म जन्मांतर कोटि कोटि जन्म नहीं प्रभु को आराधना करुले एवं पति रूप में पाइबार तो से कामना पूर्ण करवा प्रभुंर भक्त गुड़ाक तो जहाँ चाहिए ता करेंगे प्रभु करें बर्तमान समक्ष से माने अंगटा समर्पण करदे अंग आपणकर ये अंग को आपण सबुठ पूरा काम गुप्त अंग क्या देखा जाए नहीं तेणु से स्तन को शरीर शरीर तो सब कामाग्नि जलुची तेणु शरीर को स्पष्ट से कथा कहुई हाथ में स्तन को स्पर्श कर कहवा द्वारा आलिंगन माध्यम स्वयं आम शरीर को निरापण आपण सुख स्पर्श आम शरीर केमती पाइब सेटा आमको दरकार आमको आलिंगन दिंतु यहीटा ही आज तात्पर्य अर्थ तेणु ये कथा शुणला सुखदेव कहते बर्तमान पढ़ी तुमको इति विकलित ये प्रकार उपांगना मैंने अत्यंत विकल हो भगवान को चिंता कले तासाई श्रुवा विकल भाव को शुणी जोगेश्वर मान ईश्वर जोगेश्वर मान जहाँ चिंतन करती से प्रभु प्रहस्य हसी देकी सदयज्ञ गोपी रात्माराम गोपी मान को से दया भाव राशि प्रभु राशि है से जदिव आत्माराम निजानंद को निज अनुभव कर आराम थामती क्या मध्यम सुख भोग कर दरकार नहीं तथापि न आत्माराम अपि भक्तर इच्छा पूरण करने सहित रमण कले अर्थात आलिंगन इत्यादि कले कहीं भक्तर अभिलाष पूर्ण करवा प्रभु एकमात्र कर्तव्य ताभि समेताभि उदार चेष्टित प्रिय क्षणत फुल्ल मुखी भी अच्युत उदार हास द्विजकुंद दीधिति व्यरोचते एणांग व्यरोचते एणांक इवो दुहीर्भूत भगवान श्री कृष्ण निज स्वरूप चिरकाल अच्युत अखंड रूप प्रतिष्ठित रही था निजर भावभंगी को गोपीमान आकांक्षार अनुकूल करदे ताभि समेताभि उदार चेष्टित प्रिय क्षणोत फुल्ल मुखागाभिरच्युत प्रभु है अच्युत पंद्रह विकार नहीं परिवर्तन नहीं निर्दिष्ट स्थिति सदा रहती तेणु ना अच्युत निजर भागभंगी गोपीमान आकांक्षार अनुकूल करदे तेणु बर्तमान जो गोपांगना मैंने कहले आम काम काम संतप्त एवं आमर कामाग्नि को आप प्रशमित करूँ कौन करेंगे आप जानते तथापि कहले तो आप अंग संग आप करूँ करे स्तन को धरतु उत्तप्त स्तन शांत हो तेणु ये प्रकार कहवा फल प्रभु जदिव अच्युत कौन परिवर्तन है कि क्या मध्यम सुख भोग कर आदौ दरकार नहीं ताभी समेताभि से गोपांगना मान प्रकार उदार चेष्टा देखी प्रिय क्षणुत फुल्ल प्रियतम कृष्णकर कृष्ण को चाहिए अत्यंत आनंदित होगले आनंद हो तो थिले वो तो फुल्ल प्रिय प्रिया क्षण फुल्ल मुखाभिरच्युत प्रिया माने निजर प्रियतमा गोपांगना मान को देखिकी प्रभु उत्फुल्लित हेले से अच्युत होते क्या मध्यम सुख भोग कर आवश्यक नथिले से भाव विहोल हो प्रभु तंकर मुखारबिंद देखिकी सहित भाव
ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ସେ ଭାବ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଇକିରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଉଦାର ହାସ ଦ୍ୱିଜ କୁନ୍ଦ ନିଧିତି ମନୋହର ହସ ହସ ମୁହଁ କରିକିରି ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ଦାନ୍ତ କୁନ୍ଦ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଅତି ଶୁଭ୍ର ଦାନ୍ତ ହସିକିରି ସେ ପ୍ରକାର ଶୁଭ୍ର ଦନ୍ତକୁ ଦେଖେଇ ହସି ପ୍ରଭୁ ଦାନ୍ତର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ ଦାନ୍ତରୁ ବାହାରୁଛି ହସି ଦେଇକିରି ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟରୋଚତା ଏଣାଙ୍କ ଇବୋ ଡୁଭିର ବୃତ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲି ହସିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶୁଭ୍ର ଦନ୍ତ କୁନ୍ଦ କରି ଦେଖାଗଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କଟାକ୍ଷ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବଦନକୁ ଦେଖି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମୁଖ କମଳ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ଉଡୁ ମାନେ ତାରକା ରହନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଘେରିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ ହସ ମୁଖ କୁନ୍ଦ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଧବଳ ଉଛୁଳା ହସ ହସ ବଦନ ଦେଖି ଗୋପାଙ୍ଗନ ମାନଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଲେ ଆତ୍ମାରାମ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ବହୁ ଜନ୍ମ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ରଖିକିରି କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହସ ହସ ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଉପଗୀୟ ମାନ ଉଦ୍ଗାୟନ ବନିତାଗା ସତଯୁଥପ ମାଳା ବିଭ୍ରତ ବୈଜୟନ୍ତୀ ବ୍ୟଚରଣ ମଣ୍ଡୟନ ବଳଂ ବନଂ। ଏଥର ଶତ ଶତ ଗୋପୀ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୈଜୟନ୍ତମାଳା ପିନ୍ଧି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଶୋଭାୟମାନ କରି ବିଚରଣ କଲେ। ଉପଗୀୟମାନ ଉଦ୍ଗାୟନ ବନିତା ସତଯୁଥପ। ବନିତା ସତ କହିଲେ କି 100 ଜଣ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଅସଂଖ୍ୟ ବନିତା ମାନଙ୍କର ଯୁଥପତି ମାନେ ବହୁ ବନିତା ମାନଙ୍କର ବନିତା ଗୋଟେ ଯୁଥ ହେଲା ଦଳ, ତାଙ୍କର ଯୁଥପତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯୁଥପତି ଭଗବାନ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱରରେ। ପ୍ରଭୁ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳାକୁ ପରିଧାନ କରି ସେ ମଣ୍ଡୟନ ବନମ ବୃନ୍ଦାବନ ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ଗୋପୀମାନ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନଦ୍ୟା ପୁଣିନବା ବିଶ୍ୱ ଗୋପୀଭି ହିମବାଲୁକମ ରେମେ ତରଳାନନ୍ଦ କୁମୁଦାଙ୍ଗା ବୋଧବା ୟୁନାଙ୍ଗା ନଦ୍ୟା ପୁଣିନବା ବିଶ୍ୱ। এই ପ୍ରକାର ବୁଲି ବୁଲିକିରି ନଦୀ କୂଳରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ। ଏବଂ ଗୋପୀଭି ହିମ ବାଲୁକମ ନଦୀର ବାଲୁକା ଗୁଡ଼ାକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବା ଜଳ ସନ୍ନିକଟରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଶୀତଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶୀତଳ ବାଲୁକା ଏକ ଶରୀର ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା କାମାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ ହେଇକି, ତେଣୁ ସେ ଶୀତଳକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେମାନେ ସୁଖସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ, ବାଲୁକାର ସୁଖସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଖୁସି ହେଲେ, ନଦୀ ତଟକୁ ପଳେଇଲେ। ରେମେ ତରଳା ନନ୍ଦ କୁମୁଦା ମୋଦ ବାୟୁନା ଏବଂ
ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କାମୋଦ୍ଦୀପକ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ଶରୀରକୁ ଶୀତଳ କରିବ। ସେଠି କୁମୁଦ ରାତିରେ ତ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବନି, କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଏବଂ ସେ କଇଁ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧକୁ ଧରିକି ପବନ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ଧରିକି ଉଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ବାଲୁକା ଇଏ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ବାଲୁକା ବାଲୁକା ଶୀତଳ, ସେ ଶୀତଳ ବାଲୁକାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ପାଦ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କଇଁ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ସହିତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ଧରିକି ଆସିବା ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଶୀତଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ମିଳିଲା ଆଉ କ'ଣ। ବାହୁ ପ୍ରସାର ପରିରମ୍ଭ କରାଳ କୋରୁ ନିବିଙ୍ଗେ ସ୍ତନାଙ୍ଗା ଲୋହନ ନର୍ମ ନଖାଗ୍ରପାତି ଖେଲ୍ୟା ବଲୁକ ହସିତେ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ନାଇଁ ମୁକ୍ତମ ଭୟନ ରତିପତି ନରମୟାଞ୍ଚକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଦେବା। ବନ୍ଦ କରିଦେବି।